Welcome all of you. Today we are discussing about the subtopic of safety accessories, in which we studied about the various types of safety accessories which are used for protect the human being or electrical worker or electrical engineer from electrical shock. But before we discussed about safety accessories, we first seen revision of previous lecture in which we seen about the various types of safety tools in which screwdriver screwdriver is used for loosen or tighten the screws or to keep the screw in a position. There are mainly two parts of screwdriver, blade and shank, and it is made from cellulose acetate. Handle and high carbon steel or chrome vanadium steel for making the shaft. Next is the type of screwdrivers. There are mainly four types of screwdrivers. First is standard or flat screwdriver, second is Phillips screwdriver, third is stubby screwdriver, and fourth is Allen screwdriver. Next we see the line tester. Line tester is used for the identify phase or live or positive wire, as well as it is used for tighten or loosen the small screw. Next we see the test lamp. Test lamp is mainly used for checking the presence of supply in electrical installation. It is less costly than multimeter and more reliable than line tester. Next is use of crimping tool. Crimping tool is used for crimp the lug and conductor so that it will be make permanent joint without soldering. Next is continuity tester. Continuity tester used for checking the continuity of a circuit or continuity of a installation, due to which the circuit will carry the electrical current continuously without breaking. Next is wire gauge. Wire gauge is mainly used for measurement of wire diameter so that we can determine the amount of electrical current that will carry the electrical conductor safely. Wire gauge is mainly used for to measure the wire diameter or to measure the gauge of wire. Next is electrician knife. Electrician knife used for to remove the insulation of wire and cables in low voltage and high voltage transmission line. It is made from high grade steel. Next we see the hammer. Hammer is used for hammering, driving, pounding or pulling out nails. It has mainly three types: claw hammer, mallet or rubber head, ball pen hammer. Next we see the hacksaw. Hacksaw is used for the to cut the conduits, pipes, PVC pipe, conduit pipes, casing capping, armored cable, armored, etc. There are mainly two types: standard or fixed hacksaw, and second is adjustable hacksaw. Next is spirit level. Spirit level indicates the surface or object is perpendicular or parallel to the earth. That means it is used for in electrical field for checking the wire or casing capping or cable are perpendicular to the earth or parallel to the earth. It is mainly used for wiring purpose and for foundation of electrical machines or any type of machine purpose.
Next we seen the safety accessories which are used for protect the electrical worker or electrical engineer from electrical shock, in which first we seen what is an electrical shock, because safety is a major issue for day labor and skilled laborers. Each year accident happens frequently in any working place. Therefore, we know about the electrical shock. An electrical shock happens when an electrical current passes through your body. This can burns both internal and external tissue and cause organ damage. म्हणजेच काय इलेक्ट्रिकल शॉक म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं, ज्यावेळेला इलेक्ट्रिकल करंट आपल्या शरीरामधून पास होतो त्यावेळेला काय म्हणतो आपण, त्या पर्टिक्युलर पर्सनला शॉक बसला असं आपण त्या ठिकाणी म्हणतो. या ठिकाणी काय झाले, ह्या इलेक्ट्रिकल लाईव्ह वायरला या पर्सनने हात लावलेला आहे. हात लावल्यामुळे काय झालं, हा जो इलेक्ट्रिकल करंट आहे त्याला एक पाथ प्रोव्हाइड झाला. हा इलेक्ट्रिकल करंट त्या पर्सनच्या शरीरामधून डायरेक्टली अर्थला जातो आणि अर्थला गेल्यानंतर आपलं सर्किट कंप्लीट करतो आणि त्या माणसाला इलेक्ट्रिकल शॉक बसू शकतो. असा शॉक बसल्यामुळे काय होणार, बर्न बोथ इंटरनल अँड एक्सटर्नल टिश्यू, ज्या काही पेशी वगैरे असतील त्या सगळ्या जळून जातात किंवा डॅमेज होऊन जातात. अँड कॉज ऑर्गॅन डॅमेज, आणि जे काही तुमचे अवयव असतील ते सुद्धा डॅमेज होऊन जातात. कधी कधी माणसाची डेथसुद्धा होऊ शकते. नेक्स्ट इज फॅक्टर्स अफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल शॉक. फर्स्ट इज voltage. We know about the Ohm's law for voltage, current and resistance. When voltage increases, then current increases, so that according to the voltage, the severity of the shock will be increases. Next is the length of time in contact with the source, overall health. म्हणजेच काय, ज्यावेळेला एखादा मनुष्य त्या इलेक्ट्रिकल करंटच्या संपर्कामध्ये येतो त्यावेळेला काय होणार आहे, जेवढा तो करंट जास्त त्याच्या शरीरामधून पास होईल तेवढा त्याला जास्त शॉक बसणार आहे. म्हणजेच काय, त्याच्या तसाच जर करंट सस्टेन राहिला तर त्याची त्या ठिकाणी डेथसुद्धा होऊ शकते. थर्ड पॉईंट इज इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू युअर बॉडी. आता इलेक्ट्रिसिटीचा पाथ जो आहे तो पाथ कसा आहे तुमचा, लेस पाथ आहे का मोर पाथ आहे. जर पाथ जर जास्त असेल तर तो करंट आपल्या शरीरामधून पूर्णपणे बाहेर जात असेल, पूर्ण शरीरामध्ये फिरत असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला करंट जास्त लागणार आहे. म्हणजे ह्या पिक्चरमध्ये बघितला, हा करंट इथून आला, हे आपल्या हार्टमधून पुन्हा रिटर्न अर्थला गेला, त्यामुळे ह्या ठिकाणी आपल्याला जोरात शॉक बसण्याची शक्यता असते. नेक्स्ट इज टाईप ऑफ करंट. There are mainly two types of current, AC current and DC current. AC current is more harmful than the DC current because AC current causes muscle spasm. म्हणजेच काय, या AC करंट आपल्या शरीरामधून फ्लो होतो त्या ज्या काही आपल्या स्नायू असतील, स्नायू सगळ्या डॅमेज होण्याची शक्यता असते. नेक्स्ट इज पोटेन्शियल सिम्पटम्स ऑफ ॲन इलेक्ट्रिकल शॉक. म्हणजेच इलेक्ट्रिकल शॉक बसल्यानंतर काय काय लक्षणे दिसून येतात. त्यामध्ये फर्स्ट इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, म्हणजे आपण बेशुद्ध पडू शकतो. मसल स्पॅस्म, मसल आपल्या आकुंचन पाहून त्या डॅमेज होऊ शकतात. ब्रिदिंग प्रॉब्लेम, श्वासोच्छ्वास घेण्यासाठी प्रॉब्लेम येऊ शकतो. हेडॅच, जोरात डोकेदुखी चालू होऊ शकते. प्रॉब्लेम विथ विजन और हिअरिंग, म्हणजे आपल्याला दिसायला कमी येईल किंवा ऐकायला कमी येऊ शकते. बर्न्स, आपला अवयव एखादा जळू शकतो किंवा शरीरसुद्धा जळून जाऊ शकते. इरेग्युलर हार्टबीट, ज्या काय आपल्या हार्टबीट आहेत त्या इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होऊ शकतात. अँड समटाईम परमनंट डेथ ऑल्सो हॅपन्ड. ही सगळी जी लक्षणं आहेत ती आपल्याला शॉक लागल्यानंतर दिसू शकतात. त्यामुळे हे सगळं होऊ नये यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, जे काही सेफ्टी ॲक्सेसरीज आहेत त्या सेफ्टी ॲक्सेसरीज आपल्याला यूज करायला पाहिजे ॲट द टाईम ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्किंग. नेक्स्ट इज द इमेजेस
shown here. आता ह्या ज्या काही इमेजेस आहेत त्या इमेजेसमधून आपल्याला कळून येते की इलेक्ट्रिकल शॉक झाल्यानंतर किंवा बसल्यानंतर काय काय किंवा इलेक्ट्रिकल ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर काय काय होऊ शकते. या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल शॉक बसल्यानंतर हातसुद्धा जळायला याचा किंवा हा जो पर्सन आहे तो पर्सनाचं शरीर पूर्ण जळून निघालेलं आहे. अशा टाईपमध्ये इलेक्ट्रिकल ॲक्सिडेंटचे इफेक्ट असतात. ते अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला सेफ्टी ॲक्सेसरीजचा यूज करावा लागेल. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. Safety accessories contains first helmet, second safety glasses or goggles, protective clothing, electrician gloves, protective boots or shoes, dielectrical mats and safety belts. All are things which are used when person working on electrical line or electrical installation. Safety accessories, also known as personal protective equipment, is specially designed to help protect worker against health or safety risks on the job site. By wearing the appropriate safety accessories, workers can decrease the number of preventable accidents that occur on job site every year. ह्या सगळ्यांमध्ये काय सांगितलं आहे, आपण जे काही सेफ्टी ॲक्सेसरीज आहेत त्यांना आपण पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंटसुद्धा म्हणू शकतो. आता हे इक्विपमेंट कशासाठी यूज करायचे, तर जे पर्सन इलेक्ट्रिकल फील्डवरती वर्किंग करत असतात त्यांच्या प्रोटेक्शनसाठी किंवा ऑनलाईन लाईनवरती वर्किंग करत असताना त्यांच्या प्रोटेक्शनसाठी. आता हे घातल्यामुळे काय होतं, जे काही ॲक्सिडेंट होणार आहेत ते प्रिव्हेंट होऊ शकतात. जे काही जॉब साईट असेल त्यावरचे ॲक्सिडेंट डिक्रीज करण्यासाठी आपण हे सेफ्टी ॲक्सेसरीज यूज करायचं. सेफ्टी ॲक्सेसरीज इज डिझाईन टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम सिरियस वर्कप्लेस इंजुरीज और इलनेस रिझल्टिंग फ्रॉम कॉन्टॅक्ट विथ केमिकल, रेडिओलॉजिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल और अदर वर्कप्लेस हजार्ड्स. म्हणजेच हे जे सेफ्टी ॲक्सेसरीज आपण घालणार आहे ते फक्त इलेक्ट्रिकल सोडून बाकीच्या जे काही केमिकल इफेक्ट असतील, रेडिओलॉजिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल और अदर वर्कप्लेस हजार्ड्स ह्यापासून सुद्धा संरक्षण प्रोव्हाइड करतात. त्यासाठी ज्या ठिकाणी ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता असते त्या ठिकाणी कंपल्सरी आपल्याला हे PPE किंवा सेफ्टी ॲक्सेसरीजचा यूज करायला पाहिजे. नेक्स्ट इज सेफ्टी हँड ग्लोव्ज. The safety rubber hand gloves are always used for online work to insulate the human body or operator from the electrical supply lines. म्हणजेच ज्यावेळी सेफ्टी हँड ग्लोव्ज किंवा सेफ्टी रबर हँड ग्लोव्ज कसे यूज करायचे, जर एखादे पर्सन इलेक्ट्रिकल लाईनवरती वर्किंग करत असेल, जी लाईन चालू असेल किंवा एखादा AB स्विच असेल म्हणजे एअरब्रेक स्विच असतो, तो ऑपरेट करण्यासाठी आपण सेफ्टी हँड ग्लोव्जचा यूज करतो. द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल लिकेज करंट इज ऑल्सो अवॉइडेड फ्रॉम रबर हँड ग्लोव्ज. आता एखाद्या इक्विपमेंटमधून इलेक्ट्रिकल लिकेज करंट फ्लो होत असेल तर तो लिकेज करंटसुद्धा अवॉइड करण्यासाठी आपण किंवा तो लिकेज करंट आपल्या शरीरामधून पास होऊ नये यासाठी सुद्धा आपण सेफ्टी हँड ग्लोव्जचा यूज करतो. The hand gloves manufactured for various operating voltage for LTE means low tension line up to 600 volt. It is differently manufactured and for 11 kV and 33 kV etc. It is differently designed and manufactured. म्हणजे आता लो टेन्शन लाईनसाठी हा 600 वोल्टपर्यंत डिझाईन केला जातो. हाय टेन्शनमध्ये किंवा मिडियम व्होल्टेजसाठी आपण 11 kVसाठी डिझाईन करतो. हाय व्होल्टेजसाठी किंवा एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेजसाठी आपण हा 33 kVपर्यंत डिझाईन केला जातो. पण जनरली 11 kVचाच हँड ग्लोव्ज यूज केला जातो मॅक्झिमम सगळ्या ठिकाणी. एका स्पेशल पर्पजसाठी फक्त 33 kVचा आपण यूज केला जातो. हे असतं ते व्होल्टेज आहे ते टेस्टिंग व्होल्टेज आहे हँड ग्लोव्जचे. जे काय हे हँड ग्लोव्ज आहे याचे हे टेस्टिंग व्होल्टेज आहे 33 kV 11 kV त्यावरती आपण यूज करू शकतो. टू बी इफेक्टिव्ह इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ग्लोव्ज मस्ट बी इन कॉर्पोरेट
high dielectrical and physical strength along with flexibility and durability. जे काही सेफ्टी ग्लोव्ज असणार आहेत त्याची डायइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ म्हणजे इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टीची काही डायइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ असते ते आपण नंतर बघणार आहोत. ती एकदम हाय पाहिजे. अँड फिजिकल स्ट्रेंथ तो फिजिकली स्ट्रॉंग पाहिजे. फ्लेक्झिबल अँड ड्युरेबल. आता फ्लेक्झिबल कशासाठी तुम्ही जर या इमेजमध्ये बघितलं तर हे काय आपल्याला पाहिजे बी स्विच ऑन करायचं आहे किंवा वर्किंग करत असेल तर आपल्या हातांची मूवमेंट व्हायला पाहिजे, बोटांची मूवमेंट व्हायला पाहिजे तरच त्या हँड ग्लोव्जचा यूज आहे. अदरवाईज आपण ते यूज करू शकणार नाही. ड्युरॅबिलिटी. हे जे सेफ्टी हँड ग्लोव्ज आहे ते एनी एन्व्हायरमेंटमध्ये टिकायला पाहिजे. या ठिकाणी एक इमेज दाखवली आहे त्यामध्ये सेफ्टी हँड ग्लोव्जचा एक यूज दाखवला आहे. तो काय करला आहे व्होल्टेज मेजर करला आहे, पण हे लो व्होल्टेज आहे. तसंच सेम हाय व्होल्टेजचे सुद्धा वर्किंग करत असताना आपण ते हँड ग्लोव्ज यूज करत असतो. नेक्स्ट इज सेफ्टी शूज. नॉर्मली सेफ्टी शूज प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट और compression or chemical reaction, extreme heat or cold, slipping, spills and splashes, fires etc. हे जे सेफ्टी शूज आहेत ते आपण कसं यूज करायचं. मेनली एखादा ऑब्जेक्ट वरून तुमच्या पायावर पडला असेल किंवा एकदम पाय कुठे अडकला असेल किंवा केमिकल फॅक्टरीज असतात त्या केमिकल फॅक्टरीमध्ये खाली केमिकल वगैरे असतात किंवा काही मशीन शॉप असेल तर मशीन शॉपमध्ये काही जे काही लोखंडाचे लहान लहान कण असतात मशीनिंग टर्निंग केल्यानंतर ते खाली पडलेले असतात किंवा एकदम हीट वगैरे जास्त असते फर्नेस वगैरे असतील त्या ठिकाणी हीट जास्त असते त्या ठिकाणी किंवा ज्या ठिकाणी आईस फॅक्टरीज वगैरे आहेत त्या ठिकाणीसुद्धा आपण सेफ्टी शूज यूज करतो. स्लिपिंग. काही ठिकाणी काय असतं जमिनीवरती लिक्विड वगैरे सांडलेलं असतं त्यामुळे आपले पाय घसरू शकतात. त्यापासून प्रोटेक्शनसाठी सुद्धा शूज यूज करतो आपण. नेक्स्ट स्पिल्स. अशी मी सांगितले मशीन शॉपमध्ये लोखंडाचे तुकडे असे खाली पडलेले असतात ते सुद्धा चुकून आपल्या पायामध्ये घुसू शकतात त्यासाठी सुद्धा आपण सेफ्टी शूजचा यूज करतो. स्प्लॅशेस. स्प्लॅशेस म्हणजेच काही ठिकाणी ज्या काही फर्नेस वगैरे असतात त्या ठिकाणी मेटल पोरिंगचं काम चालू असतं मग ते मेटल तयार केल्यानंतर आपल्या पायावरसुद्धा ते पडू शकतं त्यापासून प्रोटेक्शनसाठी सुद्धा आपण हे सेफ्टी शूज यूज करतो. But in electrical field, electrical safety shoes provide electrical protection according to their insulating property level to stop electrical current from being grounded. आता मगाशी आपण एक एक्झाम्पल बघितलं होतं. आता त्यामध्ये काय झाले त्या पर्सननं फेज वायरला हात लावल्यानंतर हा शॉक इथून शरीरामधून त्याच्या पास झाला. सपोज याने जर इलेक्ट्रिकल शूज घातला असतं तर काय झालं असतं हा जो करंट आहे तो करंट याच्या पोट पायामधून खाली अर्थला पास झाला नसता तर त्यामुळे ह्या माणसाला शॉक बसला नसता जर याने सेफ्टी शूज घातले असते तर. हा एक मोठा सेफ्टी शूजचा ॲडव्हान्टेज आहे. तुम्ही जरी कोणत्याही फेज वायरला हात लावला आणि सेफ्टी शूज असतील आणि दुसरा हात तुमचा सेफ्टी हँड ग्लोव्ज जरी असतील तरीसुद्धा तुम्हाला शॉक बसू शकत नाही. म्हणजेच सेफ्टी शूज काय करतात तुमचा जो मेनली पाय आपले जमिनीवर असतात जर आपण सेफ्टी शूज यूज केले तर काय होणार जो काही करंट जमिनीमध्ये पास होणार आहे आपलं सर्किट कंप्लीट करणार आहे ते सर्किट कंप्लीट होणार नाही आणि आपल्याला शॉक बसू शकत नाही. हा एक मोठा सेफ्टी शूजचा यूज आहे. आता जे काही आपण सेफ्टी शूजसाठी मटेरियल यूज करतो ते मेनली फुल लेदर अँड फिटेड विथ नॉन मेटॅलिक फायबर टोई. सेफ्टी शूज आहेत ते समोर या ठिकाणी मेटलची प्लेट नसते ते मेटलची सर्कल एक वाटी म्हणू शकतो आपण त्याला या ठिकाणी नसते कारण आपण हे इलेक्ट्रिकलसाठी यूज करायला लागलो आहे. जे काही मेकॅनिकल इंजुरीपासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी किंवा एखादा ऑब्जेक्ट आपल्या पायावर पडत असेल तर त्या ठिकाणी या ठिकाणी एक ब्रासची एक वाटी असते या ठिकाणी बूटच्या आतमध्ये ती इलेक्ट्रिकल शूजला प्रोव्हाइड केलेली नसते आणि हे जे शूज आहे फुल लेदरचे यूज केलेले असतात. रेजिस्टन्स. इलेक्ट्रिकल शॉर्ट रेजिस्टन्स अप टू 11 kV फॉर 1 minute. म्हणजे हे काय 11 kVचं व्होल्टेज 1 मिनिटपर्यंत सस्टेन करू शकतं त्यापासून तुम्हाला प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करू शकतं. 11 kVपर्यंत व्होल्टेज विस्टँड करू शकतं 1 मिनिटासाठी. सोल. ह्याचा जो सोल आहे म्हणजे खालचा जमिनीचा साईडचा पार्ट तो आपण पॉलियुरेथिन मटेरियलपासून
शूजचा खालचा जो सोल आहे तो म्हणजे हा येलो कलरचा पॉलियुरेथिन मटेरियलपासून तयार केलेला असतो. आपण PU सुद्धा असं म्हणतो. ते यूज दाखवलं आहे सेफ्टी शूजचा. ह्या ठिकाणी हा वर्किंग करत आहे आणि इथे तो पोलवरती वर्किंग करताना सेफ्टी शूजचा इथं आपल्याला यूज दाखवलेला आहे. नेक्स्ट इज सेफ्टी गॉगल्स. मेनली सेफ्टी गॉगल्स यूज्ड फॉर टू प्रोटेक्ट द आय फ्रॉम डस्ट, dirt, vapors, powder, mist, etc. Goggle or safety glasses are forms a protective eyewear that usually enclosed or protect the area. हे काय करतात सेफ्टी गॉगल्स किंवा सेफ्टी ग्लासेस एक प्रोटेक्टिव्ह आपल्या डोळ्यांना एक प्रोटेक्टिव्ह लेअर तयार करतात डोळ्यांभोवती. दॅट युजली एनक्लोज्ड और प्रोटेक्ट द एरिया सराउंडिंग द आय. म्हणजे डोळ्याजवळ त्या एरिया जो असेल त्या एरियाला प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतात. इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट पार्टिकल्स, वॉटर, केमिकल्स फ्रॉम स्ट्रायकिंग ऑन द आईज. वॉटर असतील, केमिकल्स असतील किंवा एखादा स्पार्किंग झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये जे काय लाईट प्रोड्यूस होते त्यामुळे आपल्या डोळ्यासमोर अंधारी येऊ शकते. त्यापासून तो प्रोटेक्शन करतात. प्लस जर ग्राइंडिंग वगैरे करत असेल तर ग्राइंडिंगमधून जे काही स्पार्क प्रोड्यूस होतं ते स्पार्किंगपासून सुद्धा प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतं. दे आर यूज्ड इन केमिस्ट्री लॅबोरेटरीज, इन वूड वर्किंग. गॉगल आर ऑफन worn when using power tools such as drills or chainsaw to prevent the flying particles from damaging the eyes. आता मेनली गॉगल्स कुठे यूज करायचे तर केमिकल लॅबोरेटरीज असतील, वूड वर्किंग कंडिशनमध्ये. जे वूड वर्किंग का वूड कटर असतो, वूड कटरमुळे डोळ्यामध्ये ते जे काही वूड पार्टिकल्स असतील ते आपल्या डोळ्यामध्ये जाऊ शकतात, त्याच्यापासून प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतात. किंवा पॉवर टूल्स, माझी मी एक्झाम्पल सांगितलं ग्राइंडर वगैरे. ग्राइंडिंग करताना काय होतं स्पार्किंग उडतं, ते स्पार्किंग आपल्या डोळ्यामध्ये जाऊ शकतं. तसे ड्रिलिंग करताना चेनसॉ म्हणजेच मग वूड वर्किंग करताना जे पार्ट सांगितला तोच काय होऊ शकतो आपल्या डोळ्यामध्ये ते पार्टिकल जाऊन डोळे खराब होऊ शकतात. हे काय करतं सेफ्टी गॉगल त्याचं प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतं डोळ्यांना. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डस्ट, डर्ट, वेपर, पावडर, मिस्ट. इट प्रोटेक्ट्स आय ॲट द टाइम ऑफ वेल्डिंग वर्क, फर्नेस वर्क, शॉर्ट सर्किट एट्सेट्रा. म्हणजे वेल्डिंग वर्कच्या वेळेला आय प्रोटेक्शनसाठी, फर्नेस वर्किंगचा जे काही फर्नेस मेटलचं हाय इंटेन्सिटी लेवलचा जो प्रकाश आहे त्या प्रकाशाला अवॉइड करण्यासाठी आपण यूज करतो. आणि शॉर्ट सर्किटमुळे आपल्या डोळ्यासमोर अंधारी येऊ शकते, ते अवॉइड करण्यासाठी आपण सेफ्टी गॉगलचा यूज करतो. आता या ठिकाणी एक्झाम्पल दाखवलं आहे. हा ग्राइंडिंग करत आहे, कारण ग्राइंडिंग करताना त्याचे पार्टिकल्स त्याच्या डोळ्यावरती उडत आहे, त्या ठिकाणी त्यानं सेफ्टी गॉगल्सचा यूज केला आहे. नेक्स्ट इज सेफ्टी रबर मॅट. सेफ्टी रबर मॅट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल कंट्रोल पॅनल्स अँड इफ रिक्वायर्ड स्विच बोर्ड्स. आता जे सेफ्टी रबर मॅट्स आहेत ते सुद्धा एक प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतात. आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये पाहूया. या ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळ्या टाईपचे कंट्रोल पॅनल्स वगैरे दिसतील. या कंट्रोल पॅनलच्या समोर काय केलेलं असतं, हे रबर मॅट अंतरलेले असतात. त्यामुळे जरी आपला करंट, आपण शूज सपोज घातले नसतील, आता या ठिकाणी शूज घातलेले आहेत, पण सपोज आपण शूज जर घातले नसतील, डायरेक्टली एखादा ॲक्सिडेंट झाला, आपले पाय जमिनीवर असतील तर आपल्याला डायरेक्टली शॉक बसू शकतो. तेच त्या मशीनजवळ, कंट्रोल पॅनलजवळ जे काय ट्रान्सफॉर्मर वगैरे असतील, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स असतील हाय व्होल्टेजचे, त्याच्यासमोर असे आपण रबर मॅट टाकले तर त्यावेळेला आपल्याला शॉक बसू शकत नाही, कारण आपण त्या रबर मॅटवर उभा राहिलेलो असतो. त्यामुळे आपल्याला तो शॉक बसणार नाही. द मेन पर्पज ऑफ रबर मॅट इज ॲट द टाइम ऑफ अर्थ फॉल्ट और अर्थ लिकेज करंट ऑपरेटर्स ह्युमन बॉडी इज आयसोलेटेड फ्रॉम ग्राउंड और अर्थ. अशा आपण जसं एक्झाम्पल बघितलं, जर या ठिकाणी खाली इथं रबर मॅट वगैरे असते तर काय झालं असतं, हा जो करंट आहे तो डायरेक्टली अर्थला पास झाला नसता. त्यामुळे करंटचं सर्किट अनकम्प्लीट राहिल्यामुळं हा करंट पास झालाच नसणार, कारण सर्किट इनकम्प्लीट आहे, त्यामुळे करंट पास होऊ शकत नाही, ओपन सर्किट आहे त्या ठिकाणी.
द रबर मॅट इज ॲट द टाईम ऑफ अर्थ फॉल्ट, म्हणजे सपोज इथं अर्थ फॉल्ट झाला असेल आणि त्या आपण मशीनला हात लावला असेल तरीसुद्धा तो करंट असेल त्या मशीनमधला तो ग्राउंडला जाऊ शकत नाही आपल्या शहरामधून. प्लस अर्थ लिकेज करंट म्हणजे एखाद्या इक्विपमेंटची मेटॅलिक बॉडी जे आता जे एन्क्लोजर आहे कंट्रोल पॅनलचं, त्या एन्क्लोजरमध्ये चुकून लिकेज करंट असेल किंवा अर्थफॉल्ट करंट असेल तर तो आपल्या शरीरामधून जमिनीकडे पास होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे सर्किट इनकम्प्लीट राहून आपल्या शरीराचे संरक्षण केले जाते. तसंच इलेक्ट्रिकल शॉक अवॉइड केला जातो या पद्धतीने. नेक्स्ट इज सेफ्टी रबर मॅट्स मेड फ्रॉम डायइलेक्ट्रिकल एल्स्टॉमर. आता एल्स्टॉमर नावाचं एक मटेरियल असतं, त्यापासून हे तयार केलं जातं की ज्यामुळे विच प्रोसेस इलॅस्टिक प्रॉपर्टी अँड मे बी नॅचरल और सिंथेटिक इन नेचर. आता जे काही मटेरियल आपण यूज करणार आहे त्याची इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी असेल ती चांगली पाहिजे, प्लस ते नॅचरल और सिंथेटिक नेचरचं पाहिजे. हे जे मटेरियल आपण तयार करणार आहे ते मेनली कशापासून तयार करणार आहे, कॉम्बिनेशन ऑफ रबर अँड सिंथेटिक पॉलिमर. हे जे मटेरियल्स आहेत रबर अँड सिंथेटिक पॉलिमर ह्यापासून एक डायइलेक्ट्रिकल एल्स्टॉमर मटेरियल तयार करून ती रबर मॅट तयार करणार आहे. द बॅक ऑफ रबर मॅट रबर इज फिनिश्ड विथ क्लॉथ इम्प्रिंट. त्या रबर मॅटचे जे बॅकसाईड आहे ते फुटप्रिंट पाहिजे. फुटप्रिंट म्हणजेच काय, तर ह्यामध्ये जर रबर चुकून घसरलं आपण त्यावरनं एखादं ऑइल वगैरे पडलं असेल तर आपण घसरू नये यासाठी जे रबर मॅटचं बॅक आहे विथ फिनिश्ड विथ क्लॉथ इम्प्रिंट और अदर स्लिप रेजिस्टन्स मटेरियल. स्लिप रेजिस्टन्स मटेरियलमुळे काय होऊ शकतं, त्यामधून आपण घसरण्याचे चान्सेस कमी होऊ शकतात. आता व्होल्टेज रेटिंग दिलेलं आहे की तर त्यामध्ये थिकनेस दिलेला आहे, क्लास दिलेला आहे, ABC क्लास आहे, थिकनेस 2 mm, 2.5 mm, 3 mm थिकनेस, प्लस त्याचे वर्किंग व्होल्टेज, प्रूफ व्होल्टेज आणि ब्रेकडाऊन व्होल्टेजचे एक लिस्ट दिलेली आहे सेफ्टी रबर मॅटची. नेक्स्ट इज सेफ्टी हेल्मेट. सेव्हियर इलेक्ट्रिकल हेल्मेट्स आर डिझाइन्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेन्स्ट ॲक्सिडेंटल फॉल्ट्स. आता मॅक्झिमम जे काही इलेक्ट्रिकल हेल्मेट तयार केले जातात किंवा नॉर्मल हेल्मेट असतात ते कशासाठी यूज करतात, तर प्रोटेक्शन फ्रॉम ॲक्सिडेंट. म्हणजेच काय, वरून डोक्यामध्ये आपल्या काहीतरी पडलं असेल किंवा एखादी क्रेन असेल, क्रेनवरून वर्किंग चालू असेल क्रेनवरती आणि त्या क्रेनवरून काहीतरी पक्कड हतोडी वगैरे सपोज खाली पडली तर ते आपल्या डोक्यावर पडली तर आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये इजा होऊ शकते. मग त्यापासून प्रोटेक्शनसाठी हेल्मेट यूज करायचं. अँड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट अँड ॲडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम ओव्हरहेड लाईव्ह वायर्स व्हाईल वर्किंग ऑन लाईव्ह लाईन्स. किंवा आणखी एखादा ऑब्जेक्ट असेल जे वरून पडण्याची शक्यता असेल, सपोज फॅन वगैरे असतील वरती लावलेले ते सुद्धा पडू शकतात डोक्यामध्ये आपल्या. तसंच ॲडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम ओव्हरहेड लाईव्ह वायर्स व्हाईल वर्किंग ऑन लाईव्ह लाईन. ज्या आपण लाईव्ह वायरवरती वर्किंग करत असेल, ट्रान्समिशन लाईन, डिस्ट्रीब्युशन लाईन, ओके, तर त्यावेळेला जी काही लाईन असेल त्या लाईनला आपले डोके टच होऊ शकते, आपल्याला शॉक बसण्याची चुकून शक्यता असते. ते अवॉइड करण्यासाठी सुद्धा आपण हे हेल्मेट यूज करायचं आहे. नेक्स्ट आता सेफ्टी बेल्ट जे काय हेल्मेट आहे त्याचं डिस्क्रिप्शन बघूया. द मटेरियल यूज्ड फॉर सेफ्टी हेल्मेट इज हाय डेन्सिटी पॉलिथिलिन. पॉलिथिलिन मटेरियल आपण यूज करतो, जे काय आहे इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर मटेरियल यूज करतो एक प्रकारचं. त्याचं जे वेट आहे, वेट इज नॉट मोर दॅन 325 ग्रॅम अप्रॉक्सिमेट. अँड द साईज ऑफ हेल्मेट इज फ्रॉम 520 to 600 mm. 520 ते 600 mm पर्यंतचे हेल्मेट्स अवेलेबल असतात. द सस्पेन्शन 4 or 6 point सस्पेन्शन मेड आउट गुड नायलॉन और PP मटेरियल. आता आपण हेल्मेट बघितलं तर ते हेल्मेट आणि आपले डोकं ह्यामध्ये सुद्धा काही डिस्टन्स मेंटेन केलेला असतो की ज्यामुळे इलेक्ट्रिकल शॉक किंवा जे काही ऑब्जेक्ट आहे आपल्या डोक्यावर पडून आपल्या डोक्याला काही होऊ नये यासाठी. त्यासाठी मटेरियल कोणतं असलं, ते नायलॉन मटेरियल असतं किंवा पॉलिप्रॉपिलेन मटेरियल असतं ते, किंवा PU मटेरियल, पॉलियुरेथिन मटेरियल असतं ते. आपण ही सगळे मटेरियल आपल्याला सस्पेन्शनसाठी यूज केलेलं असतात. द मटेरियल
स्वेट बँड फॉर ॲब्सॉर्बिंग स्वेट व्हाईल इन यूज. म्हणजेच काय, हे सगळं कसं करायचं सस्पेन्शन. तुम्ही जर हेल्मेट बघितलं, हेल्मेटच्या खाली एक आपल्या डोक्यामध्ये आणि हेल्मेटमध्ये काही डिस्टन्स मेंटेन ठेवण्यासाठी सस्पेन्शनसाठी नायलॉन किंवा PP किंवा PU मटेरियलचं एक कवरिंग असतं, म्हणजे अशा पट्ट्या असतात. त्या पट्ट्यामुळं काय होतं, आपल्या डोक्यावरती डायरेक्टली ऑब्जेक्ट किंवा जो काय आघात आहे तो फक्त हेल्मेटवरतीच होतो, आपल्या डोक्याला काहीसुद्धा इजा होत नाही. त्यामुळं जो काही स्वेट असेल तो स्वेट अब्झॉर्व करण्यासाठी त्या पर्टिक्युलर सस्पेन्शनचा यूज होतो. नेक्स्ट सेफ्टी बेल्ट्स. जे काही सेफ्टी बेल्ट्स आहेत ते आपण एका उंचीवरती काम करत असताना, म्हणजे एखादी उंच क्रेन असेल, ट्रान्समिशन लाईन असेल, तर त्या ठिकाणी वर्किंग करत असताना सेफ्टी बेल्टचा आपण यूज करतो. हा सेफ्टी बेल्ट अशा प्रकारे घालायचा असतो आपल्या शरीरावरती, आणि त्याची ज्या ठिकाणी वर्किंग करणार आहे, ज्या ठिकाणी एक स्थिर ऑब्जेक्ट असेल की जो खाली पडणार नाही किंवा एक मजबूत स्ट्रॉंग ऑब्जेक्ट असेल, त्या ऑब्जेक्टला हे जे काही सेफ्टी बेल्टचा जो हुक आहे तो हुक हँग करायचा असतो त्या ठिकाणी. म्हणजे जरी आपण पडलो वरून खाली तरीसुद्धा आपल्याला काही इजा होऊ नये, आपण वरच्यावरच तिथं अडकून राहू, खाली पडू नये यासाठी जो काही सेफ्टी बेल्ट आहे तो सेफ्टी बेल्टचं अशा प्रकारे सुद्धा घातला जातो. तुम्ही इमेजमध्ये पाहू शकता सेफ्टी बेल्ट कसा यूज करायचा. आपण प्रॅक्टिकलच्या वेळेला सुद्धा पाहणार आहोत सेफ्टी बेल्ट. The safety belt webbing material made from polyester and woven from about 300 warp strand and one weft strand. या ठिकाणी तुम्हाला इमेज दिसेल. इमेजमध्ये काय केले, एक वेबिंग मटेरियल असतं. वेबिंग म्हणजेच काय, हे जी पट्टी तयार केलेली आहे त्याला आपण वेबिंग म्हणतो. मग ते वेबिंग आहे ती काय केलं असते, पॉलिस्टर मटेरियल मेनली यूज केलेलं असतं या ठिकाणी. पॉलिस्टर किंवा कधी कधी नायलॉन मटेरियल सुद्धा असू शकतं. त्यापासून काय केलं असतं, हे सेफ्टी बेल्ट तयार केलेलं असतं. द विड्थ ऑफ द वेबिंग इज अबाउट 48 mm. हे जी विड्थ असते ती अबाउट किती, 48 mm पर्यंत, 48 mm पर्यंत असू शकते. अँड हॅज ए टेन्साईल स्ट्रेंथ सफिशियंट टू सपोर्ट 3 मेट्रिक टन. म्हणजेच काय, हे जे सेफ्टी बेल्ट तयार केलेलं आहे तो किती वजन पेलू शकतो, तर 3 मेट्रिक टनपर्यंत तो वजन पेलू शकतो. तेवढं त्याच्यावरती त्याची टेस्ट केली जाते. म्हणजे 3 मेट्रिक टनला तो बेल्ट तुटणार आहे. आपले वजन किती, 100 kg पर्यंत असू शकते अप्रॉक्सिमेट तसं वजन आहे ते 70 ते 80च्या दरम्यान असतं. त्यामुळं तेवढ्यापर्यंत काय आपण जाऊ शकत नाही. त्यामुळे वरून किती जरी जोरात आपण खाली आलो तरीसुद्धा ते बेल्ट तुटण्याची शक्यता एकदम कमी असते. वी युजली यूज वेबिंग मटेरियल आर नायलॉन और पॉलिस्टर. मी मग सांगितलं नायलॉन किंवा पॉलिस्टर मटेरियल मेनली आपण सेफ्टी बेल्ट यूज करण्यासाठी वापर करत असतो त्याचा. नेक्स्ट अदर सेफ्टी ॲक्सेसरीज. त्या ठिकाणी बाकीच्या काही सेफ्टी ॲक्सेसरीज असतात, त्या इमेज तुम्ही पाहून घ्या. त्यामध्ये सेफ्टी क्लॉथ आहे, त्यानंतर एअर प्रोटेक्शनसाठी हे डिव्हाइस यूज करतो आपण, किंवा हे सुद्धा यूज करतो. सेफ्टी शूज आहे, नेट आहे, हेल्मेट, गॉगल वगैरे आपण पाहिलेलंच आहे. त्यामध्ये सेफ्टी क्लॉथिंग आणि इयरफोन्स किंवा इयर प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइसेस आपण यूज करतो मेनली. Today's our topic is completed. Thank you.